Welcome to Learn Commerce PU online classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. Hello everyone, welcome to economics online classes. Dear students, in the previous class we studied regarding the before the advent of British, what is the condition of India, means before 1757. Let us study, so what are the condition of India after the 1757, it means after the advent of British to India. So as I already said, India is the colony for British. ಭಾರತವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. Thus now we should see what are the changes in Indian economy after the advent of British. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದ ನಂತರ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಏರುಪೇರಾಯಿತು, ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. Thus see, so first main thing we can notice that low level of economic development. Low level of economic development. As I already said, before the advent of British to India, Indian economy basically, fundamentally or basically it is agrarian economy. 85% of the people depends on agriculture as their occupation and livelihood. So agriculture really they were very well advanced during that period before the 1757. During the half of the 17th century, means after the 1757, after 1757, it is half of the 17th century, British came to India for the purpose of trade and commerce. ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಬಂದ ನಂತರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಭಾರತದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೋಡಿ, ಹೇರಳವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರೇನಾದರೂ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟಲ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. And dominating Indian people is very easy. They think that it is very easy to exploit and dominate the peoples, and rich human resource is there here and rich natural resources is there. We can use that and we can develop our home country. ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಬ್ರಿಟನನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ್ಯಾಟ್ there is the stagnation occurred in economy, said to be the low level of economic development. Why this low level of economic development occurred? It is because of advent of British, all we are saying. ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. What are the main reasons behind this that you are going to see? Because as I said earlier, there are two countries, one is colony and other one is ruler. One is colony, there are two countries, one is colony and other one is ruler. Now India become colony to Britishers. Britishers were, or Britain is a country, ruling country. British people were the rulers. Thus ruler country is Britain, colony for that country is India. They made India as their colony. Thus now you can see what I said in the before class, all the economic policies were pursued by the colonial government, by the British. colonial government ಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಬೇಕು, ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಅವರು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಬ್ರಿಟಿಷರು. Thus economic policies were pursued by the British were with the intention of protection and promotion of their home country. ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಮದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಕಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಿರ್ಬೋದು, ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದಂಥ ಸೆಣಬು, ಹತ್ತಿ ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್, ನಾವು ವಿ ಬಿಕಮ್ ದೇರ್ ಕೊಲೋನಿ, ನಾವೀಗ ಅವರ ವಸಾಹತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಕಾನಮಿ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಅಗ್ರಿ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ್ಯಾಟ್. Thus, this low level of economic development occurred during 1757, after the 1757 till the 1947. Thus, first we are going to discuss about the economic policies. So, economic policies means, as I said in the first class of economics, what are economic policies? Can you remember? Yes, economic policies are those which were measures taken for the economy development. Measures taken to solve some economic problems. Policy ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ನೀತಿ. ಬಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್, ದೇ ನೆವರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯಾ and they wanted to make us as their colony and exploit our natural resource and human resources. They wanted to develop their country. It means economic policies pursued by the British government were most commonly promotive and protective of their home land, that is Britain. ಬ್ರಿಟನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಬ್ರಿಟನ್ ಅನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಕೊಲೋನೀಸ್. ನಾವು ಅವರ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ನಾವು ಅವರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ, ಅವರ ವಸಾಹತುಗಳಾಗಿದ್ವಿ. ವಸಾಹತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತವರು ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ರೂಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಂಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅವರ ಕೊಲೋನಿ, ಮೀನ್ಸ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ದಸ್ ಆಲ್ ದ economic policies pursued by the British were protective and promotive. Protective and promotive. What kind of protection and promotion means? Protecting and promoting their home country's interest, their interest. Thus, due to this, they neglected Indian economic development. ಭಾರತದವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ದೇ ನೆವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದೇಯರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬ್ರಿಟನ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದೇಯರ್ ಹೋಮ್ country. Next, one more reason for the low level of economic development is two-fold policy of British. Two-fold policy of British. Yavdidu two-fold policy, you can say. So, this two-fold policy includes students. One is they treated Indians as just supplier of raw materials. ಭಾರತೀಯರು ಏನಾಗಿದ್ರು, ಜಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವವರು, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ two-fold policy I said. Two-fold policy led to the low level of economic development. One, what they did, Indians, ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಅವ್ರು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು. Second main policy they made, that is two-fold policy include, is India is just treated as, converted a country as market for their finished goods. Market for finished goods. Finished goods.
ಆಫ್ ಬ್ರಿಟನ್. ಬ್ರಿಟನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಆ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು? ಭಾರತ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವಸಾಹತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿದ್ವಿ, ಅವರು ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರದವರಾಗಿದ್ರು. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದವರು, ಅವರಿಗೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ಸೊ ದೇ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ disheartened and they were exploited, they were unable to involve in these activities. ಈ ಅವರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ಲೈನ್. ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ರಾ ಕಾಟನ್, ರಾ ಸಿಲ್ಕ್, ರಾ ಜೂಟ್, ದಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಸಪ್ಲೈಡ್. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದ್ರು? ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ತೋಟದಿಂದ ತರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾಡಿನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ದಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರು. ಭಾರತೀಯರು ತುಂಬ ಮುಗ್ಧರಾಗಿದ್ರು. ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯರು ಮುಗ್ಧರಾಗಿದ್ರು. ಮುಗ್ಧರನ್ನ ವಂಚಿಸುವುದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ದೇ ಸೈನ್ಡ್. ಭಾರತದವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಆ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ದ ಟೂ-ಫೋಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಲೆಡ್ ಟು ದ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಆರ್ಥಿಕ ಮಹಾಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಇದು ಟೂ-ಫೋಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿ. Just India is act as now supplier of raw materials and market for the finished goods from the Britain. Now, let us see what are the other conditions for the low level of economic development. Some conditions were they never calculated our national income and per capita income. National income and PCI, per capita income. ಭಾರತವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಭಾರತದ ಜನರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅವರ ತಲಾದಾಯ ಏನು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆದಾಯ ಏನು ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿಂತೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯರು ಮುಗ್ಧರಾದ್ರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹವರು ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Thus, they never calculated national income and per capita income during half of the 19th century. ಆ 19th century ಹತ್ತತ್ರ ಬರುವಾಗ, ಈಗ 1930, 1920 ಬರುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯಿತು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ. ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನೇ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನಾಯ್ತು? ಇವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. Thus, now they started to calculate our level where we are. ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯರು. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ VK.R.V. ರಾವ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್, ನಮ್ಮ ತಲಾದಾಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಲಿಯಂ ದಿಗ್ಬಾಯ್, ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ and R.C. Desai were the prominent personalities who made their sincere attempt to calculate per capita income and national income. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ತಲಾದಾಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗುವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ದೇ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅಲೋವಿಂಗ್ ಅಸ್, ದೇ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಸ್. ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ. So, in that VK.R.V. Rao, whose estimation of per capita income is said to be very significant in the history of Indian economy. Thus, it is less than 2%, as I said. So, well, they calculated the per capita income. During that time, our aggregate output is less than 2%. ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2%. ನಮಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಬಲಗೈ ಮುರಿಕೊಂಡಾಗ ಆಯಿತು. ಬಲಗೈ ಮುರಿದು ಹೋದರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಗಿತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ. ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಜಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ರಿಟನ್. Thus, our aggregate output level decreased to less than 2%. GDP growth rate is utterly low, gross domestic product.
Now also it is 23% as I said at present 23%. Again it is declined, but during that time it is less than 2%. Think about our economy and economic ಕಂಡೀಷನ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Thus, these are the main reasons for the low level of economic development during the rule of British or during the colonial rule. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ತೀರಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ತೀರಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ವೇರ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟಿವ್ ಟು ದೇಯರ್ ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರಿ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಭಾರತೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಟೂ ಫೋಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ದೇಯರ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಸ್ಲಿನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅತಿ ಕೆಳ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಹೈ ರೇಟಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್, ತುಂಬ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಕಳಿಸಿದಂತಹ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಮನಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಲೇವ್ಸ್. ಜಿತದಾಳುಗಳಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವೇ ಅವರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ದಸ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಲೋ. It is said to be the low level of economic development during the colonial rule. So due to the low level of economic development, economic stagnation occurred during the colonial rule. So next we should study what is the condition of agriculture and industry during the colonial rule. Thank you for watching this video. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.